اپنے نبی کے ماں باپ کی اہمیت سمجھو، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب میری دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں واسطہ تجھے نبی کے ماں باپ کا. سبحان اللہ. نبی کے ماں باپ ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نبی کے والدین پہ بہت باتیں کروں، لیکن میں بس اتنی بات پہ بات پوری کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور بہت دیر تک کے سردی کے موسم میں تقریر کرنا لوگوں کی اپنی حاجتیں ہوتی ہے. ایک بات سن لے، حضور علیہ السلام کی امی جان سے حضور کو پیار کتنا تھا، تو حضور کی امی جان نے کہا، کوئی بات پوری کر لوں نا. حضور کی امی جان نے کہا میرے بیٹے، ہائے ہائے ہائے، حضور کو کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا. پوچھو علماء سے، ہیں وہ سب کے آقا ہیں، لیکن جس کو بیٹا کہنے کا حق ہے وہ سیدہ آمنہ ہے. جی بے شک. سبحان اللہ. وہ سرکار آمنہ آپ کے قدموں کی بلائیں لیتی ہے دنیا کہ آپ کیسی ماں ہے. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے. ہائے ہائے کیا شان ہے سرکار دینے. اللہ اکبر. تو کہا میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بابا کے مزار پہ تمہیں لے چلوں، اور تمہارے دادا سے اجازت لی. 3 لوگ نکلے مکے سے مدینہ شریف جا. اس وقت تو مدینہ شریف نام نہیں تھا، یثرب تھا. میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ مدینہ شریف نام تو بعد میں پڑا تو اس کو نام یثرب. تو بہرحال یہ بھی دیکھ لیں، توجہ، نبی کے پہنچنے سے پہلے ابا جا کر آرام کر رہے ہیں کہ تم یہی آؤ گے میرے لاڈلے، سبحان اللہ. تم یہی آؤ گے تو ہم اور تم قیامت تک ساتھ ساتھ آرام ہیں. آئے ہائے. اور جو جگہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی نبی کے ابا جان کے مزار کی، وہ رسول اللہ کے سرحانے حضور کے کہاں ہے؟ ہاں، پورا بقی قدموں میں سو رہا ہے اور ابا کو سرحانے رکھا. اب تو وہ منتقل ہو گیا مزار، لیکن بہرحال جو جگہ ہے وہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے. بہرحال تو حضور کی امی جان نے کہا کہ ہم تمہیں زیارت کرائیں تمہارے بابا کی مزار کی زیارت. اور حضرت ام ایمن یہ حضور کی امی کی کنیز تھی. اصل میں یہ کنیز تھی حضور کے ابو جان کی، لیکن جب حضور کے ابو جان کا وصال ہوا تو یہ کنیز ہو گئی حضرت ام ایمن حضور کی امی کی. اور جب امی کا وصال ہوا تو یہ کنیز مل گئی کس کو؟ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ام ایمن کا نصیب دیکھو، پہلے کنیز تھی حضور کے ابو جان کی، پھر کنیز بنی حضور کی امی جان کی، پھر کنیز بنی رسول اللہ کی، پھر کنیز بنی سیدہ فاطمہ کی. سبحان اللہ. یہ ام ایمن بھی ام ایمن ہے، یہ ام ایمن بھی بڑی شان والی خاتون ام ایمن. ہائے ہائے. تو بہرحال یہ تینوں قافلہ نکلا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے اور حضور نے اپنے ابو جان کے مزار پر ابو جان کے مزار پہ گئے اپنی زیارت کرانا. یہی تو کی حضور اپنے ابو جان کو اپنی زیارت کرانے کے لیے گئے. حضور کی امی جان نے جو ہے وہ اپنے شوہر کا مزار دیکھا، بہت روئی. جوانی کا عالم تھا اور چھوٹی عمر تھی، کوئی بڑی عمر نہیں تھی حضور کی امی جان کی، اور جوانی میں بیوہ ہو گئی. حضور اپنی ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے تھے تب حضور کے ابو جان کا وصال ہو گیا. تو بہت بڑی شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی، شعر کہنے کی صلاحیت تھی. تو اپنے شوہر کی شان میں شعر کہنے لگے اور صدمہ تازہ ہو گیا. تقریباً 6 سال کے بعد، وصال کے 6.5 سال کے بعد پہنچی تھی، صدمہ تازہ ہو گیا. اور جب مدینہ منورہ سے واپس پلٹنے لگی مکہ شریف کی طرف تو ابوا کے مقام پر برداشت نہیں ہوا صدمہ، بیماری بڑھ گئی. جب بیماری بڑھ گئی تو سرکار آمنہ نے حضرت ام ایمن سے کہا، ام ایمن اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، کوئی چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کر لیتے ہیں. اور جب چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کے لیے رکے تو وہ ابوا کا مقام تھا، وہاں چادر بچھا دی گئی، پتھر کا سرہانہ امی کے سرہانے رکھ دیا گیا اور حضور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے. حضور کی امی جان حضور کو دیکھتی اور روتی، اس لیے کہ وہ جان رہی تھی کہ یہ میرا آخری دیدار ہے. اور حضور کی امی جان کا وصال کس شان سے ہوا، حضور سرہانے بیٹھے اور امی حضور کو دیکھ رہی ہے، اور حضور کو صرف دیکھ نہیں رہی ہے بلکہ حضور کی نعت پڑھ رہی. حضور کی پیدائش کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی ہے اسے سیدہ آمنہ کی. اور کیا نعت لکھی مجھے سب اشعار تو یاد نہیں، جس کو پڑھنا ہے امام قسطلانی کی کتاب میں پڑھ لے، لیکن میں اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ اشعار یاد نہیں. کہ وہ کہتی ہیں کہ نصیحت، میرے بیٹے
कभी बुतों के करीब मत जाना। क्या कहती है? कभी बुतों, ये मुशरिक है, ये काफिर है, कभी बुतों के करीब मत जाना, मैं तुझे अल्लाह के भरोसे सौंपती, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूं। और फिर उसके बाद शेर कहती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी। शेर है इसके सरकार आमिना की। आपको बहुत से नात वो याद है, सबसे पहले जिसने नात लिखी है वो नबी की अम्मी है। ये नात याद नहीं, ये नात याद नहीं, इनको काफिर कहते हो? शर्म नहीं आती लोगों? इन बुजुर्गों को काफिर कहते हो जो नबी की नातें लिख रहे लोगों के लिखने से पहले? नबी की प्यारी अम्मी जान तो कहती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवान आएगा, हर बुलंदी पस्ती में चली जाए, हर मशहूर को भुला दिया जाएगा। फिर कहती है मगर 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 आमिना को कभी नहीं भुलाया जाएगा, आमिना को हमेशा याद किया जाएगा, आमिना का जिक्र हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे फर्जंद को जन्म दिया है, इसकी वजह से कयामत तक मेरा नाम जिंदा रहे। मेरा बेटा कोई मामूली बेटा नहीं है, मेरे बेटे के जरिए से मेरा नाम ए सरकार हमेना, ए अब्वा की मलका, हमारे माँ बाप कुर्बान सरकार, बिल्कुल आपका नाम जिंदा है। ये गांव इसका नाम दक्किन भोबानी, ये उस दौर में था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस भोबानी के अंदर नबी की अम्मा जान का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। मलका अब्वा का जिक्र हो रहा है। आपने सच कहा था, ए अब्वा की मलका, ए मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान, तुम्हारी नालैन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, हमारा जिस्म कुर्बान, हमारी रूह कुर्बान। सरकार आमिना बिल्कुल आपका जिक्र जिंदा रहेगा। और अमीनुल कादरी जैसे लोग अगर मर जाएं तो भी इसके बाद हजारों लोग पैदा होंगे जो आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। आप कहती है मेरा नाम क़यामत तक हमेशा जिंदा रहेगा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। सुभान अल्लाह। चेहरे की रोशनी अल्लाह अकबर दिलों को लुभाती है, जिसके चेहरे का नूर अल्लाह अकबर दिलों को जिंदगी बख्शता है। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ये नात पढ़ रही है और रोती जा रही है। हुजूर अम्मी को रोते देखकर खुद भी रो रहे हैं। ये आखिरी मुलाकात है नबी की अपनी अम्मी जान से। हाय हाय हाय, हुजूर रो रहे हैं, अम्मी जान रो रही है। ऐसे में रोते रोते एक आखिरी हिचकी आती है और नबी की अम्मी जान हिचकी लेकर के उनकी रूह निकल जाती है। सल्ट लग गया। हुजूर रोते हैं, अम्मी को देखते, अम्मी चुप हो गई, अम्मी जान चुप हो गई। तो सरकार अपनी अम्मी को कहते, अम्मी अम्मी उठो, अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी ना कहो, यानी जो नात पढ़ रही थी और पढ़ो। तो उम्मे अमन ने सीने से चिमटा लिया और चिमटा के कहा, शहजादे तुम्हारी अम्मी अब दुनिया से चली गई है। जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मैंने सोचा उम्मे अमन तुमने मना क्यों किया? तो फौरन मेरे दिल ने कहा अभी अल्लाह को पर्दा मंजूर था, अगर दूसरी मर्तबा नबी माँ को कह देते माँ बोलो, तो नबी की माँ बोल पड़ती। सुभान अल्लाह। अरे जब उनके 11वें नंबर के बेटे की ठोकर से मुर्दा जिंदा होता है कुम बिस्मिल्लाह के, जब मेरा गौस मुर्दे को जिंदा कर सकता है अल्लाह की अता से, तो मेरे नबी की शान क्या है ना। लेकिन बहरहाल क्या हुआ, तो उम्मे अमन ने रोक दिया, मना कर दिया कि शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं बोला नहीं करते, उनको जमीन के अंदर दफन करना होता है, उनको आराम के लिए लिटा दिया जाना होता है। क्या शान है सरकार आमिना की, नबी ने अपने हाथों से 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र खोदी, अपनी माँ की कब्र। हाय, ये माँ के साथ प्यार है, नबी मोहब्बत है। किसी की कब्र सहाबा ने खोदी, किसी की कब्र औलिया ने खोदी, किसी की कब्र अंबिया ने भी खोदी, लेकिन सैयदुल अंबिया 6 साल की उम्र में जिसकी कब्र अपने हाथ से खोदते हैं वो एक खुशनसीब हस्ती है जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा नबी की प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना कहा जाता है। और फिर जब कब्र खुद गई तो उम्मे ऐमन की मदद से रसूलुल्लाह ने अपनी माँ को अपने हाथों से उनकी कब्र में उतारा, और कब्र में उतारने के बाद जब मट्टी बराबर कर दी गई तो मट्टी बराबर करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान की कब्र जब अब्वा में बन गई तो सरकार का हाथ पकड़ा और उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे चलो, क्योंकि उम्मे ऐमन को मेरे आका की अम्मी जान ने कहा था उम्मे ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर ले जाना, या अब्वा से संभाल के
मक्के ले जाना और इनके दादा के सुपुर्द कर देना। उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ा, चलो अब जरा तसव्वुर में लाए अब्वा की जमीन को, कहा चलो। तो जैसे कहा चलो, मेरे आका ने शान मासूमियत से पूछा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने रोते हुए कहा, शहजादे तुम्हारी अम्मी अब हमारे साथ कभी नहीं आएगी, तुम्हारी अम्मी अब हमेशा यहीं रहेगी, तुम्हारी अम्मी का मकाम यही, तुम्हारी अम्मी यहीं रहेगी। तो उम्मे ऐमन का बयान है, बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर ने उम्मे ऐमन का हाथ छुड़ाया और टीले की तरफ तेजी से गए। जब उम्मे ऐमन गई तो क्या देखा, हुजूर माँ की कब्र पे लिपट कर रो रहे हैं, माँ से मोहब्बत है, माँ की कब्र पे लिपट के रो रहे हैं और मोटे मोटे आंसू कब्र पे निछावर हो रहे हैं। और सरकार कहते, अम्मी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, अम्मी तुम भी मुझे छोड़ के दुनिया से चली गई। इतना कहना था, उम्मे ऐमन रो पड़ी और रोने के बाद उम्मे ऐमन का बयान है कि उम्मे ऐमन ने हुजूर को उठाया, उठा करके जब लेकर के गई तो उम्मे ऐमन कहती है, मैं जब हुजूर को लेके जा रही थी, हुजूर माँ से मोहब्बत इतनी थी कि पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रोते जा रहे थे और पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रहे थे। हत्ता कि जब मैंने उनको अपनी सवारी पर, अपनी ऊँटनी पे बिठाया तो मैं देखती थी जैसे वो अब्वा से दूर जाते वैसे पलट पलट कर देखते, ऐसा लगता था अभी माँ लौट कर आएगी, अभी माँ लौट कर आएगी। मगर ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत की सुन्नत है, जो दुनिया से चले जाते हैं कभी लौट के नहीं आते। फिर नहीं पता कि उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह के आंसुओं को कैसे खुश्क किया, कैसे पहुंचा, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने आंसुओं को किस तरीके से उस पर सब्र किया। लेकिन इतना जरूर है कि जिंदगी के हर मोड़ पे नबी माँ को याद करते रहे। एक बार का वाकया है कि मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल बैठे हुए, मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज का इंतजार है। ऐसे में अल्लाह के रसूल इशा की नमाज के इंतजार में है, सहाबा भी इंतजार में है। और सहाबा की आदत थी कि जब हुजूर मौजूद होते तो हुजूर के रुख अनवर को तका करते, देखा करते। वो जानते थे हुजूर को देखने से बड़ी कोई इबादत नहीं। सहाबा हुजूर को देख रहे थे, हुजूर की आंखों में चुपके आंसू आ रहे थे और दाढ़ी शरीफ पर निछावर हो रहे थे, मोटे मोटे आंसू हुजूर की आंखों में थे। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे, वो सहाबा किराम थे, आका की तकलीफ को अपनी तकलीफ से बढ़ के समझते थे, हुजूर की खुशी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी से बढ़ के समझते थे। सब कुछ कुर्बान था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। जब आका को रोते हुए देखा, सहाबा तड़प गए, हुजूर के करीब आए, हुजूर को चारों तरफ से घेर लिया। आका हमारे माँ बाप कुर्बान आप पे, आप क्यों रो रहे हैं आका, रोने की वजह क्या है? नौजवानों बस तसव्वुर करो, आज माँ बाप है उनकी कदर करो। जब ये नेमत छीन ली जाएगी, माँ बाप जब कब्रों में हमेशा के लिए नींद सो जाए, तुम उन्हें याद करो। हुजूर ने याद किया, तुम ना याद करो, उन्हें ढूंढोगे, तमन्ना करोगे कि ख्वाब में उनकी जियारत हो जाए, लेकिन उस वक्त तो ख्वाब में भी वो नहीं दिखेंगे। आज सता लो जितना सता रहे हो, कल ख्वाब को भी तरस जाओगे। आज उनको राजी कर लो, आज उनको राजी कर लो, वक्त है, नेमत है। उनकी मौत की तमन्ना मत करो, उनकी लंबी उम्र की दुआ करो, उनके हाथों को चूमो, उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, उनको अपने करीब रखो, उनके करीब रहो, उन पे सब कुछ कुर्बान करो। एक दिन तुम याद करोगे वो नबी जिसका सर दर्द करता है तो अल्लाह लामका पे बुला के अपना दीदार कराता है। वो रसूल रो रहे, चुपके चुपके खामोश आंसुओं से रो रहे। साहबा पूछते, आका क्यों रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, आज मुझे मेरी अम्मी याद आ गई, हाय मेरी अम्मी। फिर मेरे आका ने जब कहा ना, मुझे मेरी अम्मी याद आ गई, क्या वो दर्दनाक लम्हा रहा होगा, रसूलुल्लाह की रोती हुई आंखें और हुजूर के लबहायक दस्ते, जब ये जुमले निकले होंगे, मेरी अम्मी मुझे याद आ गई, हाय मेरी अम्मी। साहबा रो पड़े,
سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا وہ خوش نصیب ماں ہے جس کو اللہ کا رسول یاد کر کر کے رو رہا ہے. صحابہ کرام حضور کے ساتھ رو پڑے اور میرے آقا کہتے کاش، دیکھو حضور کہہ رہے کاش آج میری امی ہوتی کتنا اچھا ہو، آج میری ماں ہوتی کتنا اچھا. حضور کو ماں کی یاد آئی، حضور کو ماں کی یاد. جس کو اللہ نے زندگی اور موت کا اختیار دیا اس نبی کو ماں کی یاد آئی، ہمیں بھی آئے. دعا کرو اللہ اپنے ماں باپ کو لمبی عمر، ان کی خدمت کرو، انہیں خوش کرو. ماں باپ خوش ہے اللہ خوش، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض. جو اولاد ماں باپ کا دل دکھا کے ان کو ناراض کرے، آقا نے فرمایا اللہ تو ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، عبادتیں بھی قبول نہیں کرتا. آؤ تو حضور فرماتے ہیں آج مجھے میری امی کی یاد آ. سب صحابہ رو پڑے. پھر آقا کہتے کاش آج میری امی حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا. یہ کہتے حضور رو پڑے، سب رو پڑے، دیر تک روتے رہے. جب روتے روتے افاقہ ہوا تو صحابہ کرام سے میرے آقا نے کہا اے میرے صحابہ، کاش اگر آج میری ماں حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہو، اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا. اب حضور کی تمنا دیکھیں، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا. یہ نبی کی نماز ہے، نماز لانے والے کی نماز، جانے نماز کی نماز ہے، جانے ایمان کی نماز ہے. آقا کہتے کاش میری امی حیات ہوتی، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری ماں کو میری حاجت ہوتی، اور میری ماں مجھے پکارتی میرے بیٹے محمد. میری ماں کو میری حاجت، میری ماں کو میری حاجت، اور میری ماں مجھے کہتی میرے لال، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ. میں نماز کی حالت میں ماں کی آواز کو سنتا. جب میری ماں مجھے پکارتی تو میں ماں کی آواز پر نماز چھوڑ دیتا. میں میری ماں کی آواز پر نماز چھوڑ دیتا، اور نماز چھوڑ کر لبیک یا امی کہتے ہوں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ میرے آقا نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا. آپ سے میں پوچھتا ہوں، آقا کہہ رہے کہ میری ماں مجھے اگر نماز میں بلاتی تو میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ماں کہہ رہی ہے دوا کو پیسے دے تو ڈانٹ رہا. ماں کہہ رہی ہے تو اپنی پسند کی شادی مت کر، باپ کہہ رہے تو اپنی پسند کی شادی مت کر، وہ لوگ اپنے معیار کے نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو کہتے ہو میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن ان کو نہیں چھوڑ. میرے بھائی کہاں ماں باپ کو چھوڑ کر نمازیں قبول نہیں ہے. اگر ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی پسند کی شادیاں کرو گے، ان کا دل دکھا کے، تمہیں خوشی کیسے ہوگی؟ ان کو ڈانٹتے انہیں تکلیف پہنچا. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے. آج گھر جانا، گھر جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرنا یہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اگر اللہ کو راضی دیکھنا ہے اپنے ماں باپ کو راضی. تمہارے ماں باپ ادھر ادھر پڑے ہوئے، اپنی بیویوں کے حوالے مت چھوڑ دو اپنے ماں باپ کو کہ تو خدمت کر. نہیں ہے، تم خود بھی خدمت کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ. میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ماں باپ مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں. بہت سارے ماں باپ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں. بہت سارے ماں باپ ان کی کھاٹ آپ نے زبردستی باہر کر رکھی. انہیں بادشاہوں کی طرح، غلاموں کی طرح مت رکھو. ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح. ان کے سامنے اونچی آواز نہ کرو، پست آواز. وہ جو کہیں ان کی بات مانو. اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہیں دنیا میں جنت حاصل ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں کیا پھر کچھ بھی کر لو کچھ بننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب سے پہلے اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں نے وقت زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. السلام